ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 13 നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. 13ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്ര അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം വിട്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു രംഗം പറയുന്ന അധ്യായമാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. കുറച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിൻ്റെ ജന്മമായി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര വീട് വിട്ടു പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ശുകോ വാച. सूतोवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनो गतिं ज्ञात्वा गादास्तिनापुरं त्यावाप्ता विवित्सितः। हरे कृष्ण. विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादास्तिनापुरं तया वाप्ता विवित्सितः। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादास्तिनापुरं तया वाप्ता विवित्सितः। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां
मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादहस्तिनापुरं तया वाप्ता विभल्सितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात्मानो गतिं ज्ञात्वा घातास्तिनपुरं तया वाप्ता विवित्सितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच विदूरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाथात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादा हस्तिनापुरं तया व्याप्ता विविंसिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादास्त्यनं पुरं तया वाप्ता विवत्सितः। Thank you. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയം. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന നേരം വിതുരർ ആത്മാവിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചതിനു ശേഷം ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അദ്ദേഹം കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തിൽ നിപുണനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. വിതുരർ മഹാഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ മാതാവായ അംബികയുടെ പരിചാരിക വ്യാസദേവനാൽ വിതുരരെ ഗർഭം ധരിച്ചു. അദ്ദേഹം യമരാജാവിന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശപത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശൂദ്രനായി ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരിക്കൽ രാജഭടന്മാർ മണ്ഡൂക മുനിയുടെ പർണശാലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കുറച്ചു കള്ളന്മാരെ പിടികൂടി. പതിവ് പോലെ അവർ എല്ലാ കള്ളന്മാരെയും മണ്ഡൂകമുനിയോടൊപ്പം പിടികൂടി ന്യായാധിപന്റെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ന്യായാധിപൻ മുനിയെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലാൻ പ്രത്യേക ഉത്തരവിട്ടു. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ വാർത്ത രാജാവിന്റെ കാതുകളിൽ എത്തുകയും മഹാനായ മുനിയെന്ന പരിഗണനയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ ഉടനെ റദ്ദാക്കുകയും തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്ത തെറ്റിന് രാജാവ് സ്വയം മുനിയോട് ക്ഷമയാചിക്കുകയും ചെയ്തു. മുനി ഉടൻ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന യമരാജാവിന്റെ പക്കൽ പോകുകയും അപരാധമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തെ അത്തരമൊരു വിഷമസ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെടുത്തിയതിന് കാരണം ആരായുകയും ചെയ്തു. മുനിയുടെ ചോദ്യം ശ്രവിച്ച യമരാജൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുനി ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൂർത്ത വൈക്കോൽ കൊണ്ട് നോവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയതിനാലാണ് മുനിയെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രതിവചിച്ചു. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നിഷ്കപടമായ കുസൃതിക്ക് യമരാജൻ ശിക്ഷിച്ചത് യമരാജന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അവിവേകമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഒരു ശൂദ്രനായി ജനിക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. യമരാജാവിന്റെ ഈ ശൂദ്ര അവതാരമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെയും ശൂദ്ര സഹോദരൻ വിതുരർ. എന്നാൽ കുരുവംശത്തിന്റെ ഈ ശൂദ്രപുത്രനെയും ഭീഷ്മദേവൻ മറ്റു ഭാഗിനേയന്മാർക്ക് തുല്യനായി കരുതി പെരുമാറിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ വിതുരർ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ശൂദ്രാണിയിൽ ജനിച്ച യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഭീഷ്മ ഭ്രാതാവായ സ്വപിതാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരാവകാശമായി പിതൃസ്വത്തുക്കളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും അഗ്രജനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയും സമ്പത്തും നൽകിയിരുന്നു. അഗ്രജ ഭ്രാതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ വിതുരർക്ക് അഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലുടനീളം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഭ്രാതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവേളയിൽ പാണ്ഡുപുത്രരോട് നീതി കാണിക്കണമെന്ന് വിതുരർ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവിനോട് സവിനയം ആവർത്തിച്ച് യാചിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധനന് ചിറ്റപ്പന്റെ ഈ അനാവശ്യ ഇടപെടൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആകയാൽ ദുര്യോധനൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിതുരരെ അപമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിതുരർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തീർത്ഥാടനത്തിന് യാത്രയാകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു ശൗനക ഋഷികളോട്, വിതുരർ അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുവാണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്ക്. അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ വിതുരരും മൈത്രേയ ഋഷിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംവാദം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ
പല കോൺവെർസേഷൻസ് കാണും പാരലായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സൂത ഗോസ്വാമിയും ശൗനക ഋഷികളും, അതേപോലെ തന്നെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും, മൈത്രേയ മുനിയും വിദുരരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, വിദുരർക്ക് എല്ലാ അറിവും മൈത്രേയ ഋഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആക്ച്വലി മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് വിദുരർ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? ആർക്കെല്ലാം അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, നാരദ മഹർഷിനാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? എന്തോ പറയുന്നു? ഉദ്ധവരെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറഞ്ഞത്? കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞതാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ഉദ്ധവരെയാണോന്ന്? ഓക്കെ, ഗീതമാതാജിയാണോ ഇത് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ശരിയാണ്, ഉദ്ധവർ തന്നെയാണ്. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നു. മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഉദ്ധവരെയാണ് ഉദ്ധവരെയാണ് വിദുരൻ കാണുന്നത്. ഉദ്ധവരോട് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. ഉദ്ധവന് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ള, എന്നേക്കാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുണ്ട് ഇവിടെ, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ട്, മൈത്രേയ ഋഷിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മൈത്രേയ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് പോയി കേട്ടോളൂ. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പാഠം നല്ലൊരു പാഠമാണ്. ഉദ്ധവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഉദ്ധവർ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈത്രേയ ഋഷിയേക്കാൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാര്യം ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണൻ്റെ സ്വന്തം അത്രയും ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനും കൂടിയാണ്. മൈത്രേയ ഋഷി ഭക്തനാണ്, സംശയമില്ല. എന്നാലും ഉദ്ധവരുടെ ഒരു ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വേറെയാണ്. എന്നാലും ബഹുമാനം, അദ്ദേഹം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മൈത്രേയ ഋഷിയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട്, മൈത്രേയ ഋഷി അവിടെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മൈത്രേയ ഋഷിയെ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിദുരരോട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ലെസണാണ്. ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും പറയരുത് എന്നുള്ളത്. അവർ പെർമിഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്. സീനിയോറിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതൊരു വൈഷ്ണവ എറ്റിക്കേറ്റും കൂടിയാണ്. ഇനി സീനിയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അത് പിന്നെ സർവീസാണ്. അത് ആക്ച്വലി അവർ പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കാത്ത പോലെയാവും. അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം, അതായത് ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചാടിക്കയറി പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം. ഈവൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശൗനകാദി ഋഷികൾ എങ്ങനെയാണോ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരുത്തി ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു സെക്ഷനിൽ ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശില ഇദ്ദേഹമാണ്, ശൗനക ഋഷിയാണ് എല്ലാവരെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും, സൂത ഗോസ്വാമിയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും സൂത ഗോസ്വാമിയെ സ്തുതിക്കുന്നതും. ആ സെക്ഷനിൽ ശീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു വൈഷ്ണവ സദാചാരമാണ് എന്നുള്ളത്. കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ഋഷിവര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ.
ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, സീനിയറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ശൗനക ഋഷി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഞാനൊരു ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ്. അദ്ദേഹവും പറയലുണ്ടായി ഈ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഈവൻ നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മളല്ലാതെ അമ്പലങ്ങളിലും സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്ലോകം വായിച്ച് ശ്ലോകം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എറ്റിക്കേറ്റ് പ്രകാരം സീനിയറായിട്ടുള്ള ഭക്തർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജൂനിയറായിട്ടുള്ള ഭക്തർ വായിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ശ്ലോകം വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ മുന്നിൽ വന്ന് ചൊല്ലും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ആരും ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരും തുറന്നു വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശബ്ദം ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഫിസിക്കലി ഇരിക്കുമ്പോൾ. കാര്യം പലപ്പോഴും വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തരും സന്യാസിമാരുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സഭയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, വൃന്ദാവനിലും മായപ്പൂരിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് സീനിയറായിട്ടുള്ള ഭക്തരുണ്ടാവും, ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചാടിക്കയറി പറയുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് അല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിതുരർ ആദ്യം ഉദ്ധവരോട് ചോദിക്കും. ഉദ്ധവർ പറയും മൈത്രേയ ഋഷിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് മൈത്രേയ ഋഷിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി വിതുരർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പിന്നീട് അത് കാണും ഭാഗവതത്തിൽ. ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മൈത്രേയ ഋഷിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ അറിവുകളും വിതുരർക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിതുരരെക്കുറിച്ച് ശിലപ്രഭുപാദി പറയുന്നു, മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി വിതുരർ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്കറിയാം വിതുരരുടെ കഥ, വിതുരരെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ചപ്പൻ ഭോഗ പ്രസാദമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സദ്യ ഒരുക്കി കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ. കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് വിതുരരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ വരുമെന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതുരരുടെ ഭാര്യ അവിടെ പഴമുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പഴമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പഴം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഈ കഥ. പഴം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണനെ കണ്ട ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാം മതിമറന്ന് പഴത്തൊലികൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ പഴമെടുക്കുന്നു, തൊലി കൊടുക്കുന്നു, പഴം നിലത്തേക്കിടുന്നു, തൊലി കൊടുക്കുന്നു, പഴം നിലത്തേക്കിടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം അത് വാങ്ങിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ വാങ്ങിക്കുന്നു, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, തൊലിയാണോ എനിക്ക് തരുന്നത്, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അദ്ദേഹം. ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ അത് കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യൂ. നമ്മൾ എത്ര സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് സംശയിക്കും, ഇത് എന്താ സംഭവം. നമ്മുടെ ഗുരു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരു മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ SSCയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി തരുന്നു, പഴം കളയുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കഴിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ? നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കും, ഗുരു മഹാരാജ് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കണോ? സംശയമാവും. ഇപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ പോലും സംശയിച്ചു പോകും നമ്മൾ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഗുരു പറയാവുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛനേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. ആ ഗുരു
ആ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളൊരു പക്ഷേ സംശയിച്ചു പോകും. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ നോക്കൂ, കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു ഭക്ത സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുവാണ്. ആ സ്നേഹം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കഴിക്കുന്നു. മനോഹരം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഹം ഭക്ത പരാധീനോ യാ സ്വതന്ത്ര ഹൈ ഇവദ്വജ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, ഞാൻ ഭക്തരുടെ അധീനതയിലാണ്. ഭക്തർ എന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു പാവയെപ്പോലെ എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാവം അതാണ്. നമ്മളാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതുവരെ പോവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിതുരരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. വിതുരർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതി ഉന്നതനായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. വ്യാസദേവൻ്റെ പുത്രനാണ്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അംബികയുടെ, അതായത് പാണ്ഡുവിൻ്റെ അമ്മ അംബികയുടെ വേലക്കാരിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് വിതുരർ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശൂദ്ര കുലത്തിലുള്ളതാണ് അമ്മ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെയറും ധൃതരാഷ്ട്ര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. വിതുരർക്ക് വേണ്ട ഷെയറൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ആക്ച്വലി അവരുടെ ബ്രദറാണ്, സഹോദരനാണ്. പാണ്ഡുവിൻ്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും സഹോദരനാണ് വിതുരർ. എന്നാൽ അവർ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു കഥയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ശീലപ്രഭുപാദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാണ്ഡുക ഋഷിയെക്കുറിച്ച്. മാണ്ഡുക മുനി, ഈ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാണ്ഡുക മുനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടീരിൽ ഇരുന്ന്, ഭജൻ കുട്ടീരിലിരുന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭജൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ കുറേ കള്ളന്മാർ കയറി. ആക്ച്വലി കള്ളന്മാർ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ടതിന് ശേഷം ഓടിപ്പോവായിരുന്നു. അവർ തൽക്കാലം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ കയറുന്നതാണ്. കാര്യം മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അങ്ങനെ പോലീസ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല. മാണ്ഡുക മുനി ഇത് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പോലീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലീസല്ല, ഇത് രാജ്യഭരണം നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോലീസിനെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് തപ്പി വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാണ്ഡുക മുനി പറയും, ഇവിടെ ആരുമില്ല, അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുമില്ല, അദ്ദേഹം ആരെയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം കാണാതെയാണ് ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം അവർ പോയി തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ മാണ്ഡുക മുനിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നുണ പറയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുകയായിരുന്നു ഈ കള്ളന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്, ഇവരുടെ നേതാവ് നിങ്ങളാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മാണ്ഡുക മുനിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കള്ളന്മാരോടൊപ്പം. അങ്ങനെ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരെയും കോടതിയിലേക്ക്, അതായത് അതിന് വിധി പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയുന്നു, മാണ്ഡുക മുനിയെ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിടുന്നു. അതായത് കുന്ത കയറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാനുള്ള ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ താഴെയിലൂടെ ഈ കുന്തം പോലുള്ള സാധനം കയറ്റി അത് അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുത്തു. അതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് അപ്പോഴേക്കും ഈ വിവരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. രാജാവിന് മനസ്സിലായി മാണ്ഡുക മുനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വലിയൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു. അത് ഈ
പോലീസുകാർക്കും മജിസ്ട്രേറ്റിനും പറ്റിയ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മാണ്ഡുകുമുനി ഉടനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എനിക്ക്? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ യമരാജനടുത്ത് പോയി. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം മാണ്ഡുകുമുനിക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യമരാജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. യമരാജൻ്റെ അടുത്ത് പോയി യമരാജനോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്, എന്നെ ഇല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന് കൊണ്ടുപോയി മരണം കൊല്ലാനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അതും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് യമരാജനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യമരാജൻ പറഞ്ഞു, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കുറുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഇതേപോലെ വക്കോൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വക്കോലെടുത്ത് അതിനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുത്തിയത് കൊണ്ട് അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പാഠം. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം, ഉറുമ്പിനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുത്തി നോവിച്ചുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അറിയാത്ത സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. അതിന് പോലും ശിക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, ഈവൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കഥയും നമുക്കറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100 മക്കളും മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണേണ്ടി വന്നു. അതും ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ്, നമുക്കറിയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വേട്ടക്കാരനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അമ്മക്കിളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച്, ഒരു ദാക്ഷിണ്യം കൂടാതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, അനന്തരഫലമായിട്ട് കർമ്മം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളും മരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കണ്ണില്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്മക്കിളിയുടെ കണ്ണ് അദ്ദേഹം ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ, ശരിയാണോ? സത്യമാണ്, ഇതെല്ലാം നടക്കും. ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ. ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ശിക്ഷയുണ്ട്. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചാൽ ശിക്ഷയല്ല, അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും. മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും ചെറിയ, അപ്പോൾ അതാണ് അത്ഭുതം. മാണ്ഡുകുമുനി ചോദിക്കുന്നു, കുട്ടിക്കാലത്ത് ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ആ സമയത്ത് ചെയ്തതിന് വരെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുകയാണോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കാൻ പോകുന്നു. യമരാജനെ ശപിച്ചു. മാണ്ഡുകുമുനി യമരാജനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്ത കുസൃതി നിങ്ങളത് കർമ്മമായിട്ടെടുത്ത് കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം എനിക്കിപ്പോൾ തരുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ച്, അതായത് നിനക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പണിഷ്മെൻ്റ് പോലും ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ ശൂദ്രനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം യമരാജൻ ലീവെടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് അദ്ദേഹം വിതുരരായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ യമരാജൻ മഹാജനാണ് അല്ലേ, സ്വയംഭൂ നാരദോ ശംഭു, അത് പറയുന്നത് തന്നെ യമരാജനാണ്. ആ ശ്ലോകം 12 മഹാജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. ആ യമരാജൻ, ആ മഹാജനായിട്ട് യമരാജൻ മഹാത്മാവ് വിതുരനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യമരാജനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വിതുരനാവുമ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ശുദ്ധഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം.
അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാവ് വിതുര എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. വിതുരർ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ശൂദ്രപുത്രനായി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട്. കഥ നമ്മൾ കേട്ടു, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസീസ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അലോവൻസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിന് ഫലമില്ല, അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നി കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിൽ തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വരെ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. ആക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ വരും. അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അതായത് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും നരകത്തിലിരിക്കാനുള്ള വിധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരുന്നു, മോശമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ, പാപമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം സേഫാണ് നമ്മൾ. ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. മാത്രമല്ല വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിൽ ചെയ്താലും അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ കൃപ. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്താലേ, മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ അതിന് ഭഗവാൻ റിയാക്ഷൻ തരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, മാനസികമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് ഫലവുമുണ്ട്. സോ ഭഗവാന്റെ കൃപയുടെ ആ ഒരു വിസ്താരം നോക്കൂ. എത്രമാത്രം കൃപാലുവാണ് അദ്ദേഹം. കരുണാവാനാണ് കൃഷ്ണൻ, തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാവുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നു, വിതുരരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പ്രത്യേകിച്ചും വിതുരർക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ധൃതരാഷ്ട്ര അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയറും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം അർഹതപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യത്തിനും കുറേ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. അദ്ദേഹം ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇടപെടുത്തിയില്ല, അതേപോലെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വിതുരർക്കാണെങ്കിൽ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൽ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പലതവണ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങളും മക്കളും കൂടി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, അവർക്ക് വേണ്ട ഷെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കൂ. ഒരു കാരണവശാലും ദുര്യോധനനും പാർട്ടിയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പാണ്ഡവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ദുര്യോധനൻ. മെഴുക് കൊട്ടാരം കത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇങ്ങനൊരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിവരം കൊടുത്തിരുന്നത് വിതുരരാണ്. ശരിക്കും വിതുരരാണ് പാണ്ഡവർക്ക് വിവരം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ദുര്യോധനും കൂടെ പല പ്ലാനുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിതുരർ ആക്ച്വലി പാണ്ഡവരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ധൃതരാഷ്ട്രം കേട്ടിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദുര്യോധനനെ കേട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അവസാനം കൂടുതൽ ഈ യുദ്ധം നടക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയ സമയത്ത് വിതുരർ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കൂ. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പകുതി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ച 5 ഗ്രാമങ്ങളെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കൂ. അത്രയല്ലേ അവർ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. 5 പേർക്ക് 5 ഗ്രാമങ്ങൾ, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, അത്രയെങ്കിലും കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു വിതുരരോട്, അതായത് ചെറിയച്ഛനാണ് പക്ഷേ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങേക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വീട് വിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിതുരര് അതൊരു ചാൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു, ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യമായിട്ട് എടുത്തു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച്
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ട്രിഗറും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷമായി വിതുരർക്ക്. ഓടിപ്പോയി വിതുരർ പറഞ്ഞു, ശരി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, എന്തായാലും എന്നോട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, അത് ഞാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തൻ്റെ മനസ്സ്. ഭക്തൻ അതിൽ വിഷമിച്ച് തിരിച്ച് പറയാനൊന്നും നിന്നില്ല. തിരിച്ച് ദുര്യോധനൻ്റെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അധികാരമുള്ള ആളാണ്. പറയാമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതും ഞാനിവിടുന്ന് പോവില്ല, നീ ആരാ പറയാമെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാം. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഭക്തർ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, കൃപയെ കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 2. യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാംഘൃതഃ ജാതികാ ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. യെസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവത കൃതവാൻ കൃഷ്ണാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. യാവത കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രത ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. യെസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തി ഗോവിന്ദേ തേഭ്യശ്ചോപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം വായിക്കും ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ സ്ഥിതനായ ശേഷം മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ആരായുന്നതിൽ നിന്നും വിതുരർ പിൻവാങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം. ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമപൂർണത തന്റെ ഭക്തരെ എല്ലാവിധത്തിലും സംതൃപ്തനാക്കുന്ന ഗോവിന്ദന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിതനാകുകയാണെന്ന് മൈത്രേയ ഋഷിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ ചോദ്യാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും വിതുരർ വിരമിച്ചു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപൃതമാക്കി സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അനന്തരം പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സൈദ്ധാന്തിക പദ്ധതികളിലൂടെയും ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും പരമസത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് നിബന്ധിക്കുകയും വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും പരോപകാരാർത്ഥമായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയൊക്കെ ജീവാത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ
അഭികാമ്യ കർമ്മങ്ങൾക്കോ ശുഷ്കമായ തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ ചിന്താ പദ്ധതികൾക്കോ ഒരാൾക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ജീവസത്ത പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ആ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയെ ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദുരനെ പോലെ ജിജ്ഞാസുവായ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് നിശ്ചയമായും ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിച്ച് വിവേകപരമായ അന്വേഷണങ്ങളാൽ കർമ്മം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാനം, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ ഗവേഷണം, യോഗം, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സമക്ഷം ഗൗരവമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള പ്രവണതയില്ലാത്ത ഒരാൾ പരസ്യ പ്രദർശനത്തിനായി മാത്രം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാത്രവുമല്ല, ആത്മീയ ആചാര്യനാകാൻ അനുവാദമുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യനെ ആത്യന്തികമായി നിയുക്തനാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മീയ ആചാര്യനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടരുത്. അവണ്ണമുള്ള മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ വിതുരർ വിജയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഗോവിന്ദ ഭക്തി എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിതുരര് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മൈത്രേയ ഋഷിയോട് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ജ്ഞാനവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, അതായത് കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം, പ്രേമയുധ ഭക്തിയുധ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. മൈത്രേയ ഋഷിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാം കേൾക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശീലപ്രഭാജി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. വിതുരര് ഇങ്ങനെ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈത്രേയ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ മൈത്രേയ ഋഷി അതിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. ഭക്തിയുധ സേവനങ്ങളെല്ലാം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശീലപ്രഭാജി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില ആളുകൾ, ചില ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അവർ പല സുഖങ്ങളും തേടിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സുഖം നേടാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എത്ര ചെയ്താലും അത് കുറവായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തി പല ജ്ഞാനവും നേടാനൊക്കെ നോക്കും. അവസാനം അവർ പിന്നെ പല എന്താ പറയുക, വെൽഫെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കും. വെൽഫെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈ അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പരോപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഭക്തി എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, കുറച്ച് കാലം അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലായിടത്തും നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി കുറവുണ്ടാവും. കാര്യം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനെപ്പോഴും ഒരു കുറവും, ഒരു സംതൃപ്തി കുറവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എത്ര വലിയ പുണ്യകർമ്മമാവട്ടെ, പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വെൽഫെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ പുണ്യത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലാത്ത എന്ത് പുണ്യമാവട്ടെ, എത്ര വലിയ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷവും സുഖവും ഉണ്ടാവും, കുറേ കാലം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എല്ലാവിധ
സമാധാനവും ശാന്തിയും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശക്തി. അതാണ് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ബേസിക്കലി അതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ ശരീരമല്ല. ഈ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സംതൃപ്തി സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ശരീരത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തി സമാധാനമല്ല. ആക്ച്വലി ഈവൻ മനസ്സിൻ്റെയും കൂടിയല്ല, മനസ്സിനും അപ്പുറത്താണ്. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ശാന്തിയാണ് ശാന്തി, ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് സംതൃപ്തി. ശരിക്കും അത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പൂർണ്ണത തോന്നില്ല ഒരിക്കലും. എന്നാൽ അത് ഒരേ ഒരു വഴിയിലൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ. വേറൊരു വഴിയുമില്ല. കാര്യം ആത്മാവിന് എന്നാലേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് പുണ്യം ചെയ്താലും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അത് ആത്മാവിന് അതിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. കാര്യം ആത്മാവും ഭൗതികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അതാണ്. അപ്പോൾ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ആത്മാവിന് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം. വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ വിദുരർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത്, ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നത്, അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് ഇവിടെ ശിലപ്രഭാജി പറയുവാണ്. കാര്യം വിദുരർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ സമയത്തും മൈത്രേയ ഋഷി അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ശിഷ്യൻ സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിന് സന്തോഷമാണ് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അല്ലാതെ പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും. ഗുരുവാണെങ്കിലും അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗുരുവിനും സാധിക്കണം. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാനും അവസാനം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, പ്രേമപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അവരിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനും അവരെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താനും സാധിക്കുന്ന കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനും ക്വാളിറ്റീസ് വേണം, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അതേപോലെ ശിഷ്യനാവണമെങ്കിലും അതിനും കുറച്ച് യോഗ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ടേക്ക് ഹോം ലെസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം ചെറുതാണ്, ഭാവാർത്ഥം ഒരുപാട് വലുതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ പോസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेम. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु.